Okay. Yom Academy, Lecture 6, Significant Digits. Chapter 1, Preliminaries. Contents በዚህ lecture ጊዜያችን የምንመለከተው significant figure introduce እናደርጋለን. Then rules of significant figure and significant number የምንለውን እናይና then there will be some homework questions for you based on some rules. Okay, next. Introduction to significant digits. ስለዚህ significant digits introduce እናደርጋለን. In measurement, significant figures imply the digits that make sense in measuring some physical quantity. እንግዲህ ያው measurement ስናደርግ የሆነ ፊገር እንጽፋለን ማለት ነው አይደል? የሆነ ቁጥር እንጽፋለን። ከዛ significant figure ግን imply የሚያደርገው ምንድነው? እዛ measurement ላይ significant የሆኑ ዲጂቶች ማለት value ያላቸው ዲጂቶች እነማን ናቸው የሚለው ወይም measurementን ሴንስ የሚሰጡት ዲጂቶች እነማን ናቸው የሚሉትን የሚለውን ነገር ያሳየናል ወይም ይመልስልናል ማለት ነው። It tells the uncertainty level of the measurement. የuncertainty ወይም የኤረሩን level of measurementን የuncertainty measurement uncertainty levelን ይነግረናል significant figure ማለት ነው። For example, እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ወስደን let's take እናድርግ። In measuring the length of a wire using digital measuring device, it gives this number. During reporting this measurement, the result will have uncertainty of 0 point, this much of 0 and 1, or that is what we call an error. ስለዚህ uncertainty ይሄ ነው ማለት ነው. So the result will be reported as በዚህ መልኩ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው። ምኑ ያ ሪዛልቱ የዚህ ሜዠርመንት ሪዛልቱ በዚህ መልኩ ሪፖርት እናደርጋለን። Okay. However, if you take only the digit 0.428 meter ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ስንት ወስደናል? 0.4281966 እስከዚህ ድረስ ወስደን አንሰርቴኒቲ ሌቭሉ የዚህን ያህል ነው ማለት ነው። ይሄን ሙሉ ከወሰድን አንሰርቴኒቲ ሌቭሉ ይሄን ያህል ነው 0.0000001 this much of uncertainty ይኖረዋል። ነገር ግን however if you take only the digit 0.428 meter for the reader, it tells that the measuring device has an uncertainty of what? 0.001. you see uncertainty-ውን እየነገረን ነው ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ጋር ስንት ነው? በስንት significant figure ነው የጻፈው? 0.428 ማለት 3 significant figure ነው አይደል? በኋላ ሩሎቹን እናያለን። for the time being now it has 3 significant figure. so 3 significant figure ካለው ከፖይንት በኋላ after 20 there is one number ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቴል የሚያደርግልን ምንድነው? uncertainty level በሶስት significant figure ስንጽፍ uncertainty-ው ይሄ ነው 0.001 በአራት significant figure ብንጽፍ አራት ማለት ደግሞ እስከ ድረስ ነው 0.428 1 ድረስ ብንጽፍ ደግሞ እንትናችን uncertainty-ያችንም ስንት ይሆናል? 0.0001 ይሆናል። አንድ ዜሮ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ significant figure-ውን እያወቅን በሄድን ቁጥር ምኑን እያወቅን እንመጣለን ማለት ነው? uncertainty level እዛ measuring device uncertainty level-ውን እያወቅን እንሄዳለን ማለት ነው። Therefore, the result should be reported as 0.428 plus or minus 0.01. The quantity 0.428 meter is said to have 3 significant digits. That is 3 digits that make sense in terms of the measurement. You see? ይሄ 3 significant figure አለው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጻፉት ፊገሮች ውስጥ ሶስቱ ናቸው በሜዠርመንት ውስጥ significant የሆነ value ያላቸው ወይም ሴንስ የሚሰጡት አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ በሶስት significant አንድ ቁጥርን ስንጽፍና በአራት significant አንድ ቁጥርን ስንጽፍ የሜዠሪንግ ዲቫይሱ uncertainty level ይለያያል። በሶስት ስንጽፍ የምናስቀምጠው uncertainty level ሌላ ነው። በአራት significant figure ስንጽፍ የምናስቀምጠው uncertainty level ሌላ ነው። ስለዚህ significant figure በተለያየ ቁጥር uncertainty level ይለያያል የዛ measuring device ማለት ነው።
Notice that this has nothing to do with number of decimal place. እዚህ ጋር አንድ ነገር መጋጨት የሌለበት ዴሲማል ፕሌስ እና ሲግኒፊካንት ፊገር እዚህ ጋር ምንም እንትን የላቸውም። አንሰርቴኒቲ ላይ ምንም አይነት ሪሌሽን የላቸውም። እዚህ ጋር ብዙም እንትን አያስፈልግም። ኮምፕሊኬትድ ማለት ከሱ ጋራ ማገናኘት መመሳሰብ አያስፈልግም ማለት ነው። The same measurement in centimeters would be, you see, 42.8 centimeter. እዚህ ጋር ያስቀመጥነው በምንድን ነው? 0.428 ሜትር ነው። ይሄ ወደ ሴንቲሜትር ሲቀየር ስንት ይሆናል? 42.8 ሴንቲሜትር and still be a so significant figure. you see አሁንም significant figure አልተቀየረም። ስንት ነው? 3 significant figure ነው። ምንም የተቀየረ ነገር። This shows that the number of decimal place has nothing to do with significant. እቺኛዋ የዴሲማል ፕሌስ ከሲግኒፊካንት ፊገር ጋር ምንም አይነት ተያያዥነት እንደሌለው ለማሳየት ነው። 42.8 ሴንቲሜትርም 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። እንደገና 0.428 ሜትርም 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። ስለዚህ ዴሲማል ፖይንት ወደፊት መጣ ወደኋላ መጣ ሲግኒፊካንት ፊገር ጋር ልዩነት አይፈጥርም። We can estimate the significant figure of the measured digit only by observing the uncertainty of the measuring device. significant figure በዛ ማወቅ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር for example if the uncertainty of a measuring device is 0.001 ካለን therefore the measured physical quantity should be reported using ስንት significant figure መጻፍ መቻል አለበት? በ3 significant figure ያ ነገር መጻፍ መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይላል? we can estimate the significant figure of the measured digit only by observing the uncertainty of the measuring device. ስለዚህ uncertainty-ውን በማየት significant figure-ውን ሪዛልቱ ማለት ሪዛልቱ ሲቀመጥልን ማለት ነው። uncertainty level-ውን በማየት ስንት significant figure ያ ነገር እንደተቀመጠ ማወቅ እንችላለን። for example እዚህ ጋር እንደምናየው if the uncertainty of a measuring device is 0.001 therefore the measured physical quantity should be reported using 4 significant figures. measured value plus or minus uncertainty ነው የምናስቀምጠው አይደል? ስለዚህ uncertainty በዚህ ፎርም ከተቀመጠ 0.0001 ከተቀመጠ ከፊት የሚቀመጠው measured value በ4 significant digit መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ rules of significant digits እንግዲህ significant digits እዚህ ጋር የተወሰኑ ሩሎች አሉት እነሱን እናያለን። የመጀመሪያው ምንድነው? every non-zero number is a significant figure. ምንም አይነት non-zero number ምንድነው? significant figure ነው ማለት ወይም significant digit ነው። አሁን ለምሳሌ 214 ይላል has 3 significant figure 32 has 2 significant figure non-zero ስለሆነ ሁሉም significant ነው። all zeros between the second rule is all zeros between non-zero number are significant figure. እዚህ ጋር ደግሞ ዜሮዎች በነምበሮች መሃል ከገቡ ምንድናቸው? significant figure ናቸው። ስለዚህ 101 has 3 significant figure ስለዚህ ዜሮ ካውንት ትደረጋለች። 120007 has 6 significant figure the 3 zeros are counted ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ in between number 0 ከገባ ይቆጠራል ማለት ነው እንደ significant figure። እሺ third rule 0 to the right of non-zero number may or may not be a significant figure. ስለዚህ 0 ከአንድ non-zero digit በራይት በኩል ከሆነ significant ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። የሚሆነው መች ነው ማይሆነው መች ነው የሚለውን እንመለከታለን። if there is no decimal they are not significant. ስለዚህ ፋይናሊ ካለው 0 ቀጥሎ ወይም ከዛ 0 ቀጥሎ ዴሲማል ፖይንት ከሌለ ያ 0 not significant. ስለዚህ 500 ብለን ብንጽፍ 500 ብለን ዝም ብለን ብንተው one significant figure ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዜሮዎቹ በኋላ the last 0 በኋላ ምንም አይነት ፖይንት የለንም ማለት ነው። ኦኬ ዘን ታች ስንመጣ 2450 has 3 significant figure ዜሮዎቹ 0 አትቆጠርም ምክንያቱም ምንም አይነት ዴሲማል ፖይንት የለንም ማለት ነው። በዚህኛው በሁለተኛው ኬዝ ግን ይቆጠራል። if there is a decimal point then the zeros will be significant. አሁን እዚህ ጋር 500 ብለን ዶት ካደረገን has 3 significant figure ሁለቱ ዜሮዎች ካውንት ይደረጋሉ። 2450
ብለን 1 ዶት ካደረግን it will have 4 significant figure. The 0 will be counted. 420.0. Here also all zeros are significant figure because if there is a decimal point to the right of that 0, then the zeros will be what? ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ሲግኒፊካንት ፊገር ይሆናሉ ማለት ነው። ከነን ዜሮ ነምበር በቀኝ በኩል ያለ ዜሮ ሲግኒፊካንት የሚሆነው መች ነው? ዴሲማል ፖይንት ሲኖር ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሆናል። ግን ዴሲማል ፖይንት ከሌለ ሲግኒፊካንት አይሆንም። እሺ አራተኛ ሩል zeros to the left of non-zero number or leading zeros are not significant. ስለዚህ ከሲግኒፊካንት ዲጂት ከዴሲማል ፖይንት በፊት ያሉት ሊዲንግ ዜሮዎች ምንድናቸው? ነን ሲግኒፊካንት ነው። 0.001 ስንት ሲግኒፊካንት አለው? 1 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው ማለት ነው። ሊዲንግ ዜሮዎች ሁሉም ምንድናቸው? ነን ሲግኒፊካንት ነምበሮች ናቸው ማለት ነው። 0.243 ስለዚህ ማነች? 243 ነች ሲግኒፊካንቷ 3 ይኖረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር 0.0024035 ስለዚህ ከፊት ያሉ ሶስት ዜሮዎች አይሆኑም ሲግኒፊካንት፣ ነገር ግን መሀል ያለችው ዜሮ ትሆናለች ማለት ነው። ቢትዊን ነምበር 0 ሲግኒፊካንት ነው ብለናል። መጨረሻ ላይም ስንመጣ 0.0024035 the last zero is significant because ምን አለ? ዴሲማል ፖይንት አለ አይደል? እዛ 0.0 ፖይንት ብለን ነው የጀመረው። ስለዚህ ዴሲማል ፖይንት ሳሙዌር አለ። ስለዚህ የመጨረሻዋ ዜሮ ካውንት ትደረጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ስንት የፊገር ስንት ይኖራል? 6 ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖራል። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣዩን በምናይበት ጊዜ ቀጣዩን ሩል when approximate numbers are multiplied or divided, the number of significant digits in the final answer is the same as the number of significant digits in the least accurate of the factor. ስለዚህ በትንሽ ሲግኒፊካንት ፊገር ምን ይደረጋል ማለት ነው? ይጻፋል ማለት ነው ያኛው ቁጥር አይደለ? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 45 ኒውተን ሲካፈል ለ3.22 ሜትር ሲባዛ በ2.005 ሜትር አሁን በምናይበት ጊዜ 45 ከሁሉም ትንሹ ሲግኒፊካንት ፊገር ያለው ስንት ነው? 2 ሲግኒፊካንት። ኔክስት 3.222 3 ሲግኒፊካንት then 2.005 3 ሲግኒፊካንት ፊገር። ስለዚህ ፋይናሊ አንሰራችን በ45 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው መቀመጥ ማለት 45 ስላችሁ ነምበሩን 45 ቁጥር ስንት ሲግኒፊካንት አለው? 2 ሲግኒፊካንት። ስለዚህ ፋይናል አንሰራችን በ2 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ታችኛውን መጀመሪያ ከማካፈላችን በፊት ታችኛውን ማባዛት አለብን አይደለ? አባዝተን ነው ከላይ ያለውን ለሱ የምናካፍለው። እዚህ 3.22 ሲባዛ በ2.005 የዚህ ሪዛልት ራሱ መቀመጥ ያለበት በ3 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። ምክንያቱም 3.22 3 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው፣ 2.005 ደግሞ ስንት አለው? 4 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው። ስለዚህ በትንሹ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው በዚህታቸው መቀመጥ ያለው። ኖርማሊ ስናባዛው 6.456 ይመጣል፣ ግን ወደ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር መጻፍ ስላለበት 6.46 ይሆናል ማለት ነው። ያው 6 ከ5 በላይ ስለሆነች ኔክስት 5 ወደ 6 ትጠጋለች። ከዛ 45ን ለ6.46 ስናካፍለው ይመጣልን ቁጥር እንደዚህ ነው 6.965944427። ይሄ the right answer አይደለም according to significant figure rule። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ 2 ሲግኒፊካንት መቀየር አለበት። ስለዚህ 6.96 ወደ 2 ሲግኒፊካንት ሲቀየር ሲጠጋጋ ስንት ይሆናል? 7.0። ስለዚህ እዚህ ጋር ዴሲማል ስላለች ፖይንት ስላለች ዜሮዋ ትቆጠራለች። ስለዚህ 7 አንድ ሲግኒፊካንት ነው፣ 0 አንድ። ስለዚህ አጠቃላይ 2 ሲግኒፊካንት ይኖረዋል ማለት። ስለዚህ ሁሌም ስናባዛው ወደ ሊስት ሲግኒፊካንት ፊገሩ ነው ነምበሩን አፕሮክሲሜት የምናደርገው። እሺ when approximate numbers are added or subtracted, the number of significant digits should equal the smallest number of decimal place of any term in the sum or difference. እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው በአዲሽን እና ሰብትራክሽን ላይ ወደ ስሞለስት ዴሲማል ፕሌሱ የምናመጣው ማለት ነው ያን ሲግኒፊካንት ዲጂት ወይም ያንን ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ 9.65 ሲደመር 8.4 ሲቀነስ 2.89 ሆነ ማለት ነው አይደለ? 9.65 ስንት አለው? 2 ዴሲማል ፕሌስ አለው። 8.4 1 ዴሲማል ፕሌስ አለው። 2.89 ግን
ሁለት ዴሲማል ፕሌስ አለው። ስለዚህ ፋይናሊ አንሰራችን በአንድ ዴሲማል ፕሌስ ነው የሚቀመጠው ወይም ከዴሲማል በኋላ አንድ ቁጥር ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ ሄድን እዚህ ጋር 15.16 ይመጣል። ኖርማሊ ሲደምሩት ሲቀናነሱ መቀመጥ ያለበት ግን በአንድ ዴሲማል ፕሌስ ነው። ይሄ ኦልሬዲ አሁን የተቀመጠው በሁለት ነው። 15.16 ማለት ሁለት ዴሲማል ፕሌስ ነው ያለው። ስለዚህ ወደ አንድ ዴሲማል ፕሌስ ስንቀይረው 15.2 ይሆናል። 1.6 ሲጠጋጋ ወደ 2 ይጠጋጋል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ሆምወርክ እንግዲህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ሆምወርክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፒድ ታይም ምናምን ሰጥቶ ምን ፈልግ ይላል ዲስታንሱ ምናምን ፈልግ ይላል። እዚህ ጋር አሁን ኖርማል ስፒድ እና ምናምን እንዴት አገናኝተን ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን ቼክ ለማድረግ አይደለም። ኦልሬዲ ታውቁታላችሁ። ግን ይህን ጥያቄ ስትሰሩ ሲግኒፊካንት ፊገርን እንድታስተውሉ ነው። ፋይናል አንሰራችሁን በዛ ሲግኒፊካንት ፊገር መጻፍ እንዳለበት እንድታውቁ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፒዱ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ነው? ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ታይም ቴክ ያደረገው ስንት ነው? 5.34 ሰከንድ ነው። 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምንሰራው ወይ ማካፈል ነው ማባዛት ነው። ስፒድ ታይም እና ዲስታንስ ወይም ዲስፕሌስመንትን ሪሌት ስናደርግ ማካፈል ወይም ማባዛት ነው። ስለዚህ ፋይናል አንሰራችን በሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ነው የሚጻፈው ማለት ነው። እና እቺን እንድታስተውሉ ነው። እኔ እንግዲህ መጀመሪያውን በሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር መጻፍ እንዳለባችሁ ነግሬያለሁ። ሁለትና ሶስትን ደግሞ እናንተ ስሩና ታች ኮመንት ሴክሽን ላይ አንሰሩን ቁጭ አድርጉልኝ በትክክለኛው ሲግኒፊካንት ፊገር ማለት ነው። እና እነዚህ ሞክሯቸው ሆምወርክ። ኦኬ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ሌክቸር 6። ስለዚህ ሌክቸር 6 በዚህ መልኩ